Hi friends, welcome to my documentary. S into S into S into S into S into S into S divided by S plus S plus S plus S plus S plus S plus S equals to 7 to the power of 5. Then S is equals to how much? So S into S into S into S into S into S into S 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So S to the power of 7 divided by S plus S plus S plus S plus S plus S plus S 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So 7S. S to the power of 7 by 7S equals to 7 to the power of 5. So now ఇప్పుడు దీన్ని ఏ విధంగా రాసుకోవచ్చు అంటే ఎస్ టు ది పవర్ ఆఫ్ 7. సో ఇది ఎస్ అనేది డివైడ్ చేస్తుంది, ఇది పైకి వచ్చినట్లయితే ఎస్ టు ది పవర్ ఆఫ్ -1 అవుతుంది డివైడెడ్ బై 7 దట్ ఈక్వల్స్ టు 7 టు ది పవర్ ఆఫ్ 5. సో ఎస్ టు ది పవర్ ఆఫ్ 7 - 1 by 7 equals to 7 to the power of 5. So because a to the power of b into a to the power of c equals to a to the power of b plus c. So now s to the power of 7 - 1 equals to 6 is equals to 7 to the power of 5 into 7. సో ఇక్కడ డివైడ్ చేసేది అటు వెళ్ళినట్లయితే మల్టిప్లై చేస్తుంది. సో ఎస్ టు ది పవర్ ఆఫ్ 6 ఈక్వల్స్ టు 7 to the power of 6. Then s to the power of 6 minus 7 to the power of 6 equals to 0. సో ఇప్పుడు దీన్ని ఎస్ టు ది పవర్ ఆఫ్ 6ని ఎస్ టు ది పవర్ ఆఫ్ 3 పవర్ ఆఫ్ 2 అని రాసుకోవచ్చు కదా, మైనస్ 7 టు ది పవర్ ఆఫ్ 3 పవర్ ఆఫ్ 2గా రాసుకోవచ్చు, దట్ ఈక్వల్స్ టు 0. సో ఇప్పుడు ఇది ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్ ఫామ్లో ఉంది. సో ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్ ఈక్వల్స్ టు ఏ ప్లస్ బి ఇంటూ ఏ మైనస్ బి. ఈ ఫార్ములా అప్లై చేద్దాం. అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్ ఫార్ములా ఉంది కాబట్టి అప్పుడు ఏ ప్లస్ బి. సో ఎస్ టు ది పవర్ ఆఫ్ 3 ప్లస్ 7 టు ది పవర్ ఆఫ్ 3 ఇంటూ ఏ మైనస్ బి. ఎస్ టు ది పవర్ ఆఫ్ 3 మైనస్ 7 టు ది పవర్ ఆఫ్ 3 ఈక్వల్స్ టు 0. Then s to the power of 3 plus 7 to the power of 3 equals to 0, or s to the power of 3 minus 7 to the power of 3 equals to 0. సో ఇప్పుడు 2 కేసెస్ వచ్చాయి, s to the power of 3 plus 7 to the power of 3 equals to 0, or s to the power of 3 minus 7 to the power of 3 equals to 0. ఇప్పుడు కేస్ 1 తీసుకుందాం. కేస్ 1 ఏంటి, ఎస్ టు ది పవర్ ఆఫ్ 3 ప్లస్ 7 టు ది పవర్ ఆఫ్ 3 ఈక్వల్స్ టు 0. సో ఇప్పుడు ఏ క్యూబ్ ప్లస్ బి క్యూబ్ ఫామ్ అప్లై చేద్దాం. ఏ క్యూబ్ ప్లస్ బి క్యూబ్ ఈక్వల్స్ టు ఏ ప్లస్ బి ఇంటూ ఏ స్క్వేర్ మైనస్ ab plus b square. సో ఈ ఫార్ములా అప్లై చేద్దాం. అప్పుడు s to the power of 3 plus 7 to the power of 3 equals to s plus 7 into s square plus
s square minus 7s plus 7 square equals to 0. So s plus 7 equals to 0 or s square minus 7s plus 7 square equals to 0. So s is equals to minus 7 or s square minus 7s plus 7 square అంటే 49 ఈక్వల్స్ టు 0. సో ఇక్కడ ఒక వాల్యూ వచ్చింది s is equals to minus 7. సో ఇక్కడ రాద్దాం ఒక వాల్యూ s is equals to minus 7. దీన్ని s1 అనుకుందాం. సో s1 is equals to minus 7. ఇప్పుడు s square minus 7s plus 49 equals to 0 ఉంది కదా. సో ఇక్కడ a is equals to 1, b is equals to minus 7, c is equals to 49. సో అప్పుడు s is equals to minus b plus or minus root of b square minus 4ac by 2a. సో s is equals to minus b. b అంటే ఏంటి? minus 7. సో minus b అంటే minus of minus 7 plus or minus b square minus 7 square minus 4 into a అంటే 1, c అంటే 49 by 2a. a అంటే 1. సో ఇప్పుడు s is equals to minus into minus plus. సో 7 plus or minus root of minus 7 square అంటే 49 minus 4 into 1 అంటే 4. సో 4 into 49 by 2 into 1 అంటే 2. So that is equals to 7 plus or minus root of ఇక్కడ 4 into 49 ఇక్కడ 49. సో 4 into 49 minus 49 అంటే minus 3 into 49 వస్తుంది by 2. Then s is equals to 7 plus or minus root of minus 3 into 49 అంటే 7 square by 2. So that is equals to 7 plus or minus root of minus 3 into root of 7 square by 2. So ఇప్పుడు s is equals to 7 plus or minus. సో 7 స్క్వేర్ అంటే ఈ స్క్వేర్కి రూట్ ఎగిరిపోతుంది. సో 7 ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 7 ఇంటూ రూట్ ఆఫ్ minus 3 by 2. సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 7 ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 7 రూట్ ఆఫ్ 3 ఇంటూ -1 by 2. Then s is equals to 7 plus or minus 7 into root 3 into root of -1 by 2. So that is equals to 7 plus or minus 7 root 3 root of -1 అంటే I by 2.
సో ఇప్పుడు ఏమొచ్చింది, s ఈక్వల్స్ టు 7 ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 7 రూట్ 3 i బై 2. సో ఇప్పుడు మనం ఒక వాల్యూ s1 తీసుకున్నాం కదా. సో ఇప్పుడు దీనికి s2 అనుకుందాం. s2 ఈక్వల్స్ టు 7 ప్లస్ ఆర్ మైనస్. సో ఫస్ట్ ప్లస్ తీసుకుందాం. 7 ప్లస్ 7 రూట్ 3i బై 2 కామా s3 ఈక్వల్స్ టు 7 మైనస్ 7 రూట్ 3i బై 2. సో ఇక్కడ రాసినట్లయితే s2 ఈక్వల్స్ టు 7 ప్లస్ 7 రూట్ 3i బై 2 comma s3 ఈక్వల్స్ టు 7 మైనస్ 7 రూట్ 3i బై 2. సో ఇప్పుడు కేస్ 2 చూసినట్లయితే కేస్ 2 ఏముంది, కేస్ 2 s క్యూబ్ మైనస్ 7 క్యూబ్ ఈక్వల్స్ టు 0. సో ఇప్పుడు ఇది a క్యూబ్ మైనస్ b క్యూబ్ ఫార్ములా ఉంది. a క్యూబ్ మైనస్ b క్యూబ్ అంటే a మైనస్ b ఇంటూ a స్క్వేర్ ప్లస్ ab ప్లస్ b స్క్వేర్. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ అప్లై చేద్దాం. ఇప్పుడు s క్యూబ్ మైనస్ 7 క్యూబ్ అంటే సో s మైనస్ 7 ఇంటూ s స్క్వేర్ ప్లస్ 7s ప్లస్ 7 స్క్వేర్ ఈక్వల్స్ టు 0. సో s minus 7 equals to 0 or s square plus 7s plus 7 square equals to 0. So s is equals to 7 or s square plus 7s plus 7 square అంటే 49 equals to 0. సో ఇక్కడ ఒక వాల్యూ s ఈక్వల్ టు 7 వచ్చింది. దీన్ని s4 అనుకున్నట్లయితే సో ఇక్కడ రాద్దాం s4 ఈక్వల్స్ టు 7 ఆర్ s స్క్వేర్ ప్లస్ 7s ప్లస్ 49 ఈక్వల్స్ టు 0. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ a ఈక్వల్స్ టు 1, b is equals to 7, c is equals to 49. So ఇప్పుడు s is equals to minus b plus or minus root of b square minus 4ac by 2a. So s is equals to ఇక్కడ b అంటే ఏంటి 7. సో minus 7 plus or minus root of b square అంటే 7 square minus 4 into a అంటే 1, c అంటే 49 by 2a, a అంటే 1. సో s is equal to minus 7 plus or minus root of 7 square అంటే 49 minus 4 into 1 అంటే 4. సో 4 into 49 by 2 into 1 అంటే 2.
సో ఇప్పుడు s is equals to -7 plus or minus root of, ఇక్కడ 49 ఉంది, -4 into 49. సో 4 into 49 నుండి 49 పోతే సో -3 into 49 ఉంటుంది. 3 into 49 by 2. సో s is equals to -7 plus or minus -3 into 49 అంటే 7 square by 2. That equals to -7 plus or minus root of -3 into root of 7 square by 2. సో ఇక్కడ రూట్ కి స్క్వేర్ కి ఎగిరిపోతుంది. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు, సో s is equals to -7 plus or minus root of -3 into 7 by 2. So that is equals to -7 plus or minus 7 into root of 3 into -1 by 2. So s is equals to -7 plus or minus 7 into root 3 into root of -1 by 2. So that is equals to -7 plus or minus 7 root 3. So root of -1 అంటే I by 2. మనకి ఇక్కడ S4 వరకు వాల్యూస్ వచ్చాయి కదా. సో ఇప్పుడు S5 గా తీసుకుందాం. S5 ఈక్వల్స్ టు -7, ఇక్కడ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఉంది, ఫస్ట్ ప్లస్ తీసుకుందాం. ప్లస్ 7 into root 3 I by 2 comma S6 equals to -7 root 3 I by 2. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఆన్సర్స్ అన్ని రాసినట్లయితే సో S1 is equals to -7, S2 equals to 7 plus 7 root 3 I by 2. S3 is equals to 7 minus 7 root 3 I by 2. S4 is equals to 7. So S5 equals to -7 plus 7 root 3 I by 2, comma S6 equals to -7 root 3 I by 2. So S1, S2, S3, S4, S5, S6 6 వాల్యూస్ అయితే మనకు వస్తాయి. ఇది ఆన్సర్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్.